지난해 우리나라 합계 출산율이 전년 대비 소폭 반등했다는 소식이 들려왔습니다. 지난 2015년 이후 9년 만에 처음으로 전년 대비 연간 출생아 수가 증가한 만큼 희망적인 소식인데요. 하지만 경제협력개발기구 OECD에서 합계 출산율이 1명 미만인 국가는 여전히 한국이 유일한 상황에서 아직도 갈 길은 멀기만 합니다. 전 세계에서 벌어지고 있는 모든 궁금한 이야기, 오늘도 글로벌 Y에서 알아보겠습니다. 요람에서 무덤까지 강력한 복지 정책으로 유명한 북유럽의 나라들도 저출생 문제는 피할 수 없는 모양입니다. 핀란드에서는 시민 대다수가 아이 갖기를 원하지만 실제 출생하는 아이 수와는 큰 격차가 있다는데요. 생애 주기 전체를 아우르는 정책 아이디어도 추진한다고 합니다. 김은진 리포터가 핀란드의 저출생 대책을 살펴봤습니다. 핀란드에선 지난 15년 동안 신생아 수가 3분의 1이 줄었습니다. 정부가 노동자들에게 유급 휴가와 지원금을 주는 등 노력을 기울였지만 합계 출산율은 1.16명 수준으로 떨어졌습니다. 출산율이 떨어지면서 문을 닫는 학교도 속속 늘어만 가고 있습니다. But in every municipalities in Finland, the birth rate is going down. It means that many schools has been closed. 일부 지방자치단체는 출산 지원금 규모를 파격적으로 늘리기도 했습니다. 로안카를 포함한 몇몇 소도시는 아이 한 명당 매년 1,000유로를 10년 동안 지급하고 있습니다. 그러나 이 정책은 지역 인구를 유지해 폐교를 막는 데는 도움이 됐지만 출생아 수를 늘리는 데는 별다른 영향을 끼치지 못한 것으로 드러났습니다. Mä en tiedä, auttaisiko ne lisärahalliset tuet siihen välttämättä kuitenkaan, mutta ei niistä nyt varmaan haittaakaan ole, että jonkinlainen korotus lapsilisiin tai jonkinlainen tämmöinen, niin enemmän se on ehkä kuitenkin kulttuurillinen muutos, mikä aiheuttaa sen syntyvyyden laskun, ettei se ehkä niin rahasta kiinni. 성평등 지수가 높고 강력한 가족 지원 정책이 뒷받침되고 있는 핀란드지만 SNS 발달과 함께 삶의 방식이 바뀌면서 첫 출산 연령이 높아지고 있는 게 원인입니다. I have friends who have, 3 children in their family, but then nowadays not so often. So it's like 2 is the normal. And also like I'm 38, so I think like now is the year that I feel like everyone who, wants to have or try to have children are like having it. So I feel like, it's very late that people start to. 얼마 전 핀란드 가족연맹 인구연구소 관계자는 30살 이전에 첫 자녀를 가질 수 있는 사회라는 신호를 주면 출생률 증가에 도움이 될 것이라고 권고했습니다. But the decline in our birth rate is due to fewer people having a first child. So when I proposed 20 different ways one could try to stimulate the birth rate, which is not easy, one of them was to create different incentives to have children earlier. Because we know if people start too late, there is just not biological room and space to have the numbers of children people say they wish to have in their lives. 핀란드 정부는 출산으로 인한 경제적 피해를 줄이겠다며 연금을 통한 보상을 고려하고 있는 것으로 전해졌습니다. 나름 인생 주기 전체를 본 정책으로 보이는데 정책 대상자인 시민들의 반응이 어떨지 주목됩니다. 핀란드 헬싱키에서 YTN 월드 김은진입니다. 일찍부터 복지와 성평등 정책으로 주목받아온 북유럽의 스웨덴 역시 출산율이 1.5명대로 하락하는 등 저출생 문제에서 자유롭지 못합니다. 전문가들은 불확실한 미래가 출산을 가로막는 주된 원인이라며 제도적으로 자녀를 낳아 기를 만한 여건을 만드는 것이 우선돼야 한다고 지적합니다. 스웨덴 현지 상황은 이키아라 리포터가 취재했습니다. 유모차를 끌며 라떼 커피를 들고 낮 시간대를 즐기는 스웨덴 아빠들. 이른바 라떼 파파로 불리는 이들은 스웨덴의 육아 문화를 대표하는 상징입니다. 스웨덴에서 라떼 파파가 일상으로 자리 잡은 것은 지난 1970년대부터 시행된 스웨덴의 일가정 양립 정책 덕분입니다. 스웨덴 정부가 유급 출산 휴가와 육아휴직 할당제 등 부모가 일과 육아를 병행할 수 있는 환경을 제도적으로 마련해 비교적 높은 출산율을 유지하는 데 역할을 한 겁니다. I think from our side, the main policy that we have experienced in our family has been the parental leave. I'm a father of 3 kids,
So I've spent time, almost a year home, being together with them. Even though it's not something you get rich of, but the time is the most important thing for us and our families. So now I'm on parental leave in my second child. If we couldn't have this parental leave and it would be hard with work and you need to go home and back fast, maybe I wouldn't. And if I couldn't get money to be on parental leave, maybe I would just stick with one. Because everything else is so expensive. 하지만 이런 성공적인 정책에도 불구하고 스웨덴 역시 저출생 문제를 피하지 못한 상황. 한때 2명을 넘던 합계 출산율은 지난 2023년 기준 1.5명대로 하락했고 지난해 역시 이와 비슷한 추세를 이어갔습니다. 전문가들은 스웨덴의 출산율 감소의 주요 원인으로 현대 사회가 겪는 전반적인 불확실성을 꼽습니다. The birth rate has gone down in Sweden, like in most countries. People are really postponing their children. A lot of demographers are discussing this in different ways, and the main kind of new key factor that we bring in is this insecurity of the world, or uncertainty, to not know about your own future, but also about the future in general. 특히 인력 시장의 예측 불가능성은 스웨덴 복지 정책의 실효성을 떨어뜨리는 주요 원인으로 지목됩니다. This is something that is not uncertain, but the main problem with this policy at the moment is not the policy in itself, but rather the connection to the labor market. And then the parental leave policy is not really set up for this more fluid labor market, which creates a problem today. 일과 가정의 양립을 가능하게 한 스웨덴의 성공적인 복지 정책. 그러나 변화하는 사회 환경에 적응하고 불확실성을 극복하기 위해선 새로운 접근이 필요한 시점입니다. 스웨덴 스톡홀름에서 YTN 월드 이키아라입니다. 국민 평균 나이 32.5세의 젊은 인구 분포와 1억 인구를 자랑하는 베트남도 최근 인구 문제로 골머리를 앓고 있습니다. 지난 2020년부터 합계 출산율이 줄어들면서 고령화와 인구 감소에 대한 우려가 나오고 있는 건데요. 결혼과 출산에 대한 베트남 청년들의 생각은 김혜인 리포터가 들어봤습니다. 지난 2023년 인구 1억 명을 돌파한 베트남. 평균 나이 32.5세 청년 국가로 풍부한 노동력과 경제 발전이 기대되는 나라입니다. 하지만 최근 몇 년 새 청년들이 예전보다 결혼과 출산이 늦어지면서 사회적 문제가 되고 있습니다. 베트남 합계 출산율은 역대 최저인 1.91명까지 하락했는데 지난 2020년부터 꾸준히 감소세를 보이는 상황. 오는 2100년이면 7천만 명대로 감소할 것이란 전망까지 나왔습니다. 베트남 청년들의 생각은 어떨까요? Xung quanh mình, tất cả những môi trường xung quanh là những cái mối quan hệ như bạn bè của mình hay là anh chị, có những người mà đã từng kết hôn rồi nhưng đổ vỡ trong hôn nhân, thì hoặc là có một số những cái tiêu cực, những cái trường hợp tiêu cực về hôn nhân nó diễn ra xung quanh mình, cảm thấy là mình nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý, những cái suy nghĩ của mình. 청년들이 이런 생각을 가지게 된 데에는 경제적인 배경이 크다는 분석이 나옵니다. 베트남 노동자의 대다수는 월 평균 약 700만 동에서 1000만 동 소득으로 생활하는데 자녀 양육비와 생활비를 같이 충당하기는 어렵다는 겁니다. 이 때문에 청년들이 결혼 자체를 포기하거나 젊은 부부도 출산을 연기하고 있다는 건데 실제 소득이 상대적으로 낮은 것으로 알려진 남부 메콩강 유역 평균 출산율은 1.5명으로 다른 지역에 비해 빠르게 감소하는 추세입니다. 여기에 여성의 학력이 높아지고 사회 진출이 활발해지면서 경력 단절에 대한 부담감이 커졌다는 점도 원인으로 풀이됩니다. Theo tôi nghĩ hiện tại người trẻ không muốn kết hôn là do các vấn đề như gánh nặng về kinh tế, muốn tập trung lo cho sự nghiệp cá nhân và thích tự do và cảm thấy hôn nhân không nhất thiết phải bắt buộc như ở trước kia. Tôi thì vẫn có ý định kết hôn ở trong tương lai và hiện tại thì tôi đang cố gắng cho dự định đó. Vì mình đang thấy happy với cái cuộc sống hiện tại của mình và mình cũng thực ra là cũng muốn tìm một người phù hợp và chưa tìm được, và cuộc sống hiện tại mình đang thấy rất là hài lòng với nó đấy. Thế là
저출생 문제 해결을 위해 베트남 정부가 출산 장려 캠페인이나 일과 가정의 양립을 위한 제도 개선 등 다양한 대책을 내놓고 있지만 실효성 있는 해법이 될지는 좀 더 두고 봐야 할 것으로 보입니다. 베트남 하노이에서 YTN 월드 김혜인입니다. 앞서 보신 것처럼 아이의 울음소리가 들리지 않는 나라의 이야기는 비단 우리나라만의 문제는 아닙니다. 전 세계적으로 저출생으로 인한 여러 문제가 나오고 있는데요. 이번 주 글로벌 Y에선 서울여대 사회복지학과 정재훈 교수와 함께 저출생의 원인과 대책에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 안녕하세요. 네, 일단 우리나라 저출생 문제 근본적인 원인부터 좀 짚어주실까요? 사람이 소외된 사회, 사람이 소외되어 가고 있는 사회가 우리의 모습, 거기에서 어떤 근본적인 원인을 찾을 수 있지 않을까 생각을 해봅니다. 한국 사회의 모습이 결국은 이런 그 아이를 낳고 키우는 굉장히 어떻게 보면은 사람의 본성 같은 과제이기도 한데 이런 것들이 그 이제 뒷전으로 밀리는 그런 것이 저출생의 문제로 연결이 되고 있다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 스웨덴 같은 나라들이 이제 일과 가정이 좀 잘 양립이 되는 나라로 이제 일컬어지고 있잖아요. 우리나라에도 좀 실질적인 해법이 될 수 있을까요? 필요 조건으로서 비용의 문제가 어느 정도 해결이 되고, 그다음에 충분 조건으로서 일가정 양립을 통한 어떤 삶의 만족도 향상 이런 것들이 이루어지면은 출산율은 반등할 수 있는 구조는 갖춘다. 이렇게 볼 수 있겠죠. 저출산 문제를 심하게 겪고 있는 국가들은 대부분 동아시아 국가들이잖아요. 어떤 문화적 차이가 좀 있다라고도 봐야 될까요? 동남아시아 국가들은 상당히 이런 어떤 거 유교주의에 따른 전통주의적 가족관계, 남녀 성별 역할 분리 이런 규범들이 굉장히 강하죠. 서유럽 국가에서도 보면은 전통적인 성별 역할 분리. 그래서 아빠는 나가서 돈 버는 존재고 엄마는 집에서 살림하는 존재다. 이런 그 의식이 여전히 강한 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 그리스 이런 나라들이 여전히 출산율이 낮습니다. 전통적인 가족관계, 가족주의가 강한 나라들이 독일이나 오스트리아, 스위스 같은 나라들이 최근에 이제 급격한 변화를 겪으면서 좀 이제 저출산 국가에서 벗어나고 있는 상황이고, 우리가 이제 아이를 왜 안 낳느냐 그러면 비용 문제를 이야기하잖아요. 그러니까 우리가 비용 부담을 이야기하는데 서유럽 복지국가들이 우리가 흔히 말하는 복지국가 전략으로서 해결한, 사회보장 제도로서 해결한 비용은 기본 비용이라고 볼 수 있습니다. 근데 우리가 말하는 비용은 그런 복지국가 전략으로서 해결할 수 없는 압박 비용. 이런 압박 비용의 문제는 정책으로서 해결할 수 있는 게 아니거든요. 아이 학원비를 국가에서 대주겠습니까? 네, 그러니까 결국은 이런 그 압박 비용의 문제를 낳는 어떤 문화적인 요인들이 동아시아 국가에 강하게 존재하고 있다. 근데 어떻게 보면 이 경제 발전에 따른 이런 저출산 문제는 자연스러운 현상이지 않느냐라는 일각의 시각도 있거든요. 코로나19 팬데믹의 영향, 그다음에 우크라이나 전쟁 등 이런 그 이제 외부적인 요인에 의한 에너지값 상승, 그래서 주거 비용의 증가, 그다음에 공동체성의 약화. 일단 서유럽 OECD 국가들의 출산율이 좀 낮아지는 거는 저희가 좀 더 지켜봐야 된다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고, 출산율이 이렇게 떨어지는 그 과정을 보면은 조금 특이한 현상들이 있어요. 이제 가장 대표적으로 출산율이 굉장히 떨어지는 면에서는, 그래서 일단 코로나19 팬데믹의 영향이 지금 나타나고 있다. 뭐 이제 이렇게 볼 수 있을 것 같고, 그다음에 우크라이나 전쟁으로 인해서 에너지 위기가 오면서 그 주거비 상승이 급격히 일어난 거예요. 그래서 그나마 아이를 낳던 저소득층들이 주거비용 부담으로 아이를 낳지 못한다든지, 아니면 젊은이들이 관계를 맺고 아이를 낳는 가족을 만드는 이런 것들을 주춤하고 있다든지, 이제 그런 것들이 있고요. 요즘에 어쨌든 그 SNS, 뭐 페이스북, 뭐 여러 가지 이런 걸로 인해서 자기만의 가상 공간이 생겼잖아요. 그러다 보니까 서유럽의 젊은이들도 사람과 직접적인 관계를 만들기보다는 이 가상 공간에서 대리 만족하는 어떤 모습들, 이런 것들이 조금 나타나고 있는 거, 이런 것도 요인이 아닐까. 독일과 핀란드를 좀 비교해서 말씀을 드리면, 독일은 그래도 떨어지는 게 조금 폭이 작고 핀란드가 급격하게 떨어지는데, 근데 핀란드는 서유럽 국가 중에서도 비교적 일찍이 세속화된 국가거든요. 독일 같은 경우에는 뭐 기독교 문화, 그나마 이제 그런 것들이 그 지역에 남아있기 때문에 이런 어떤 그 사회적 관계에서의 고립이라든지 나만의 가상 공간에 머무는 이런 현상들의 어떤 그 반작용을 하고 있는데, 핀란드는 그렇게 따지면은 그런 그 기독교 문화라든지 그런 것에 가까운 어떤 공동체성이라는 대안을 줄 수 있는 그런 것들이 없는 상황에서
이 SNS의 그 이제 발달 이런 것들이 젊은이들로 하여금 급속하게 이렇게 사회적 관계로부터 이제 고립되게 만드는 이제 그런 데서 원인을 찾기도 합니다. 우리나라는 이런 저출생 문제를 해결하기 위해서 어떤 방안으로 나가야 될까요? 비용의 문제를 지속적으로 복지국가 전략으로서 해결해야 되겠죠. 그리고 부모의 일가정 양립을 가능케 하기 위한 그래서 삶의 만족도를 향상시키기 위한 뭐 여러 가지 대책들, 사회적 교육 돌봄 체계를 확립하고 부모가 아이를 평등하게 키울 수 있는, 특히 아빠의 돌봄 참여가 획기적으로 늘어날 수 있는 그런 어떤 제도적인 변화가 일어나야 되겠죠. 저출생을 극복하기 위해서는 일과 가정을 양립할 수 있는 사회적 분위기를 어떻게 조성해야 할지 깊이 고민해봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 동서양 문명이 만나는 특별한 나라 튀르키예. 그 교차점에 자리한 이스탄불은 천의 얼굴을 가진 도시라 불릴 정도로 다채로운 매력을 자랑하는데요. 이스탄불 파티의 발랏 역시 알록달록한 색감과 매력으로 가득 찬 동네입니다. 가장 먼저 발랏의 역사를 살필 수 있는 카리에 모스크를 찾았습니다. 동방 종교회로 11세기부터 14세기까지 중축과 개축을 반복하다 지난 2020년 튀르키예 정부로부터 예술적 가치를 인정받은 카리에 모스크. 원본에 가깝게 복원된 비잔틴 미술의 최고 걸작 모자이크와 프레스코 벽화가 정말 아름답네요. 모스크를 나와 형형색색의 골목길을 지나다 보면 고풍스러운 건물이 보입니다. 붉은 성이라는 별명을 가진 이 건물은 1454년 오스만 제국 당시 지어진 건물로 이스탄불에서 가장 오래된 건물인데요. 지금은 고등학교로 사용하고 있습니다. 잠시 왔던 길을 돌아 골목골목 다채로운 건물들을 살펴볼까요? 지금은 이렇게 화사한 모습이지만 아픈 역사가 숨겨져 있습니다. 지난 1894년 발생한 대지진으로 마을 전체가 폐허가 되면서 주민들이 직접 건물에 색색깔의 페인트를 덧칠해 생동감 넘치는 마을로 재탄생시킨 겁니다. 예술적인 감각이 가득한 마을답게 발랏은 세계 곳곳의 예술가들이 모여 작품 활동을 펼치는 공간으로도 유명한데요. 이곳은 발랏에서 첫 번째로 문을 연 예술가의 집입니다. 방금까지 둘러본 아기자기한 건물 모형이 가득한데요. 외벽 곳곳의 그래피티는 발랏의 아름다움을 한층 더 돋보이게 합니다. 건물 외벽을 가득 채운 그래피티 벽화는 오늘도 수많은 사진작가들의 피사체가 됩니다. 금강산도 식후경. 아름다운 풍경을 감상했으니 이젠 특별한 먹거리를 즐길 차례죠. 발랏에서만 맛볼 수 있는 전통차를 마시러 왔습니다. 무려 9,000년의 역사를 자랑하는 튀르키예 전통 음료 보자차인데요. 기장과 물, 설탕을 원료로 한 발효 음료입니다. 이 가게는 전국에서 유일하게 전통 제조법을 고수하고 있다고 하네요. 마시면 몸에 에너지가 나 특히 겨울철에 즐겨 마시는 보자차. 걸쭉한 질감의 음료를 쭉 들이켜봤습니다. 스프 질감이 나면서 굉장히 새콤 달콤하고 그런 계피향이 들어서 맛있습니다. 역사와 예술 그리고 맛이 어우러진 이스탄불의 보석함 발랏. 천의 얼굴 이스탄불에서 유난히 더 반짝이고 있습니다. 글로벌 Y 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.